ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಡಗ ಗೋಸಾಡ ಅಂತ. ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಸಾಡದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಜ್ಜ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು 45 ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮತ್ತೆ ನಾನು 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ 3 ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಮಹಾಪೂಜೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಪೂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜಾ ಸೇವೆ. ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಯಾರು? ಹೌದು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅನಂತೇಶ ಚಡಗ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಛತ್ರ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕುರುಮುಜ್ಜಿ ಅನಂತ ಭಟ್ ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ 2 ವಿಷಯ ಅವರು ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳುವ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅನಂತ ಭಟ್ ಅಂತ, ಕುರುಮುಜ್ಜಿ ಅನಂತ ಭಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಅನಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿರುವಂತಹ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪೂಜೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪೂಜೆ ಮೊಟಕುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಪಾವೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮಣ್ಣಾರು ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಕುಮಡಾಜಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು, ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆವು. ನಾನು ಆ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಈ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಂದಾಜು 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಮತ್ತು ಉಪದೇವರುಗಳು ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತಾರ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ. ನನಗೆ ಅದು ಬರ್ತೋಗಿತ್ತು, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೈವಗಳು ಉಂಟು. ಧೂಮಾವತಿ ದೈವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಭಂಡಾರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯ ಒತ್ತೆಕೋಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಆ ಒತ್ತೆಕೋಲದ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯ ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೀತದೆ? ಇದು ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಮೊದಲು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಒತ್ತೆಕೋಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಗೋಸಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪ, ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಡಿ ಬೆಳೆದದ್ದು. ಈ ನೆಲದ ಗಂಧ, ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದವರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಎಲ್ಲ. ಇದಂದರೆ ಗೋಸಾಡ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಬಡಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಒಂದು 3/4 ಅಂಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಪಾವೂರು ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯರ ತರವಾಡಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತೇಸರಾಗಿರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಡಾಜೆ ಬೀಡು, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪರೈಗಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಡ್ಯಂತಾಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಈಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮ್ಮಣ್ಣರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವೂರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕುಂಬಡಾಜಬೇಡಿಗೂ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸ್ಥಳವು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕೂಡ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಇರುವ ಸ್ಥಳವು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಹಳ ಸಮೀಪ. ಒತ್ತೆಕೋಲ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಲ್ಲಮೂಲೆ ತರವಾಡಿಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯ ದೈವದ ಭೂತ ಆಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಮೂಲೆ ಮಣಿಯಾಣಿಗಳ ತರವಾಡಿಯಿಂದ
ಭಂಡಾರ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಕೋಲ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಕೂಡ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಒತ್ತೆಕೋಲ ನಡೆಯುವುದು. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಭಂಡಾರ ಬರುವುದು ಮಲ್ಲಮೂಲೆಯ ಮಣಿಯಾಣಿಗಳ ತರವಾಡಿನಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3-4 ಒತ್ತೆಕೋಲಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ನಡೀತವೆ. ಒಂದು ಪೊಡಿಪ್ಪಳದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹತ್ತಿರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯರ್ಕಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾದೇರಿ ಕಾಡು ಉಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಳಿಂಜದ ಹತ್ತಿರ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಳ್ಳಂತಡ್ಕ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ 3-4 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಒತ್ತೆಕೋಲವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒತ್ತೆಕೋಲಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಸೂತಕ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆಂದರೆ ಈ ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಡಿಸಿ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕುವುದು. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವಂಥ ಇದು. ಕಾಣುವಾಗ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಳಗೆ ಅವರ ಸಾಹೋದರ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಈ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ಹಿಂದಿನವರು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಮರಗಳು ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಬರುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಕೊಳ್ಳಿಯಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆಕೋಲೆಗೆ ಕೊಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಲು ಬರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಉರಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಉರಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಈ ಹೋಮದ ಧೂಮದ ಹಾಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೆ ಪಸರಿಸಿ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಇರುವಂತಹ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ ಇದು ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಈಗಿನ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒತ್ತೆಕೋಲದ ದಿನವೇ ಈ ಕೊನೆಗೆ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಮಾರಿ ನೀಕಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರಿ ನೀಕಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒತ್ತೆಕೋಲದ ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನದವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಪಾತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ 4 ದಿಕ್ಕು, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಅದೇ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಈ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಇದು ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಚಿತ್ರಕಾರಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಛಿದ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದು ಎಂಬಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಂದ್ರೆ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಮುಗಿಯುವುದು ಇವತ್ತು ಅರಸಿನ ಹುಡಿಯೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಯುವುದು. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಈ ಒತ್ತೆಕೋಲ ನಡೆದಂತಹ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಎಂಬಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಎಂಬುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜನರು ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಇದು ಮಾತೆಯರು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3:30-4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಭೂತದ ಈ ಅಗ್ನಿಸ್ನಾನಗಿಂತ ಮೊದಲಿರುವಂತಹ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಳಿಚಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಭೂತದ ಅಗ್ನಿಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೇರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸ್ನಾನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭೂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕೆಂಡದ ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ, ಶುದ್ಧಾಚಾರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಶುಚಿರ್ಭೂತರವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದಗದಗ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತರಲ್ಲಿ ಭೂತ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಈ ಭೂತ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಗಳಿರುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸ್ನಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಒತ್ತೆಕೋಲ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಅದು ಹಲವಾರು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೂ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಕ ಮತ್ತು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಈ ಕೆನ್ನಾಲಗೆಯಿಂದ ಉರಿಯುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಹಾಲು ಬರುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವಂತಹ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಜೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಈ ಊರಿನಿಂದ ತುಂಬ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಕೂಡ ಈ ಒತ್ತೆಕೋಲಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಅವತ್ತು ಅವರು ರಜೆ ಹಾಕಿ ಊರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಜೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ശ്രീ നരസിംഹമൂർത്തി ഭക്തിയാൽ കൈകൂപ്പിനെന്നിരപകലഴകും സേവ ചെയ്യും ജനങ്ങൾക്ക് അത്യന്തം തുഷ്ടി നൽകി കൃപയുടെ പരിപാലിച്ചതും കാരുണ്യമൂർത്തേ പാലിക്ക സത്യസ്വരൂപം
അങ്ങനെ കാടകമ്മർ അനുഭവത്തിങ്ക ശ്രീമന്നാരായണൻ എന്നിരിക്കുന്ന പശ്ചിമാപുരി പാലാഴിങ്കൽ പന്നകപ്പെരുമാളായിരിക്കുന്ന മണിവഞ്ചത്തിങ്കൽ ക്ഷയിച്ചു പോരുന്നതായ ശ്രീമൻ നാരായണൻ അല്ലേ കാരണവൻ അല്ലെ വിളിച്ചപ്പാടാ മനുഷ്യങ്ങളെ പൂർണ്ണതയെ അങ്ങ് മീതെ ചലിക്കുന്നതായ ഗരുഡന്റെ മുകളിൽ ഗരുഡാരൂഢനായിരിക്കുന്ന ശ്രീമന്നാരായണൻ ഇങ്ങ് താഴെ പന്നകഭൂഷണനായിരിക്കുന്നതായ പന്നകശായി അല്ലേ സമുദ്ര മധ്യത്തിങ്കൽ പാലാഴിയെങ്കിൽ പന്നകപ്പെരുമാളുടെ മടിമധ്യത്തിങ്കൽ ആ ശയിച്ചു പോരുന്ന നാരായണൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം വീട്ടിലെന്നിരിക്കുന്നതായ കനിമരത്തിൻ്റെതായ പേര് ഭഗവാനെ ചുട്ടരിച്ചു കളയും മഹാലോകരെന്നിരിക്കുന്നതായ അനുഭവം വന്നുവോ കണ്ടുപോരേണം. നാട്ടിലെ നരിഭയം, ചോരഭയം, വിഷഭയം, അഗ്നിഭയം എന്നിരിക്കുന്ന മാരാമാരിയിൽ നിന്നും തരണം ചെയ്തു പോരുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ വൈകുണ്ഠ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന ശ്രീമന്നാരായണൻ 5 കൊള്ളി പ്ലാവറിൻ്റെതായ കുറവേ തീർക്കണം. എപ്പോഴായിരിക്കാം കാരണവൻ കുഞ്ഞുകിടാങ്ങളെ എപ്പോഴായിരിക്കാം കോലം പാടുന്ന കലെ കോലത്തിരിക്കോട്ടെ ആധാരമായിട്ട് കോലം പാടുന്ന ഭുവാൻ അല്ലെ പരീക്ഷണാർത്ഥം കൊണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതായ അനുഭവം 7 ദിവസം വന്നിരിക്കുന്നതായ വന്യെങ്കിലും പൊടിധൂളിയെങ്കിലും കളിച്ചിരിക്കുന്നതായ ആ കായാമ്പ് വർണ്ണൻ അങ്ങനെയുള്ളതായ കാർമേഘ നിറമുള്ളതായ ആ കണ്ണൻ്റെതായ കമനീയ വിഗ്രഹത്തെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കുരുത്തോറ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നതായ ഈ പൂർണ്ണതയെ ഒന്ന് കണ്ടുപോരേണം. തേടിയില്ല, കണ്ടു ഞങ്ങൾ എന്നിരിക്കുന്ന കൻവട്ടം അല്ലേ കാരണവൻ പശുവായിരിക്കുന്ന പാലന്താഴിയെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് എട്ടില്ലം എന്നിരിക്കുന്ന നരികുലത്തെ ഉപന്നെടുത്തിരിക്കുന്നതായ കണ്ണനെ പരിപാലിച്ച പരദേവത അല്ലേ കോതാർത്ഥ പരമേശ്വരി എന്നിരിക്കുന്നതായ പടിഞ്ഞാറേ സോപാനം ആധാരമായിട്ട് കിഴക്കേ സൂര്യൻ അല്ലെ സാക്ഷാത്ഭാവമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം അല്പതയായിരിക്കുന്നതായ സൂര്യപ്രഭയുടേതായ വെളിച്ചത്തിങ്കൽ ഭഗവാനെ ഒന്ന് അല്ലെ തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ അസാധ്യമായോ കാരണവൻ മനുഷ്യങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പാടാ കാരണവൻ തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ അല്പത വിഷമത തോന്നിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുണ്ട നേരങ്ങളിൽ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ശ്രീമന്നാരായണനെ കണ്ടുപോരുവാൻ ചന്തമേറിയിരിക്കുന്നതായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ? ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ. നമ്മുടെ ദേവതയാണ്, പുറം കണ്ണ് മാത്രമാണ് സർവേശ്വര ഞങ്ങൾക്ക് അഹമ്മതിച്ചു പോരാനുള്ളത്. നല്ലത് കാണണം, നല്ലത് വാങ്ങണം, നല്ലത് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. എന്നാൽ അത് അഹം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുകുലത്തിന്റെ മനുഷ്യന്മാരുടേതായ ആ മനോഭാവമാണ് അല്ലേ കാരണം ഭക്തന്മാരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പുറം കണ്ണല്ല അകക്കണ്ണാണല്ലോ തെളിഞ്ഞത് അല്ലെ. അതിൽ ആ അകക്കണ്ണിനകത്ത് ഭഗവാന്റേതായ ചേതോരൂപത്തെ അല്ലെ വിചിത്രമായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. എങ്ങനെ 2 പന്തി അടിക്കാം, അവരും അവരുടെ പരദേവതയും എന്ന് വേണ്ട 2 പന്തി അടിച്ചതിന് ശേഷം ചൊല്ലാം. ശേഷമുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ പാവൂർ മന്ത്രവാദി എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിന് തന്ത്രിമാരും അങ്ങനെ തികത്തെ 10ഉം അങ്ങനെയുള്ളതായ നഗരസഭക്ക് ആധാരമായിട്ട് അല്ലേ എൻ്റെ കുമ്പിടായും 300 വില്ലെന്നിരിക്കുന്ന തട്ടകത്തിനകത്ത് അമർന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെ പലരും ചിലരും അതിലുപരിയായിട്ട് ഗോതാർത്ഥ പരമേശ്വരി എന്നിരിക്കുന്ന തായിരസവും അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുകിടാങ്ങൾ. അതിനകത്ത് അനേകം മൊഴികളില്ല. 2 പന്തി അടിക്കട്ടെ, ശേഷം വേണ്ടുവോളം പറയാം.
ഹവിസാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. ശ്മശാനാഗ്നി അല്ല അല്ലേ കാരണം കൊണ്ട് പിടിച്ചത്? അല്ല. അങ്ങനെ ശ്മശാനാഗ്നിയിലല്ല വിശ്വംഭരനെ കാണുന്നത് വൈകുണ്ഠ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന മാട്ടന്നൂർ ശേഖരം മകമ്പടിമാരെ, വൈകുണ്ഠ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നതായ പരദേവതയുടെ പാതാര വിന്ദവചനാധികാരം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരുടേതായ മനസ്സിനകത്ത് അല്പമാത്രമായിട്ടെങ്കിലും വിശ്വംഭരനെ കുടിയിരുത്തുവാനായിട്ടുള്ളതായ മനക്കരുത്തല്ലോ അല്ലേ കാരണം അല്ലേ? കുഞ്ഞുകിടാങ്ങളെ പുൽക്കോളം വിട്ടുരാമേ, ശേഷം പച്ചം വിട്ടുരാമ ഉടൻ വിടാമേ. അങ്ങനെ കണ്ടുപോരാം അല്ലേ? ഹൃദയകമലവാസൻ ജഗൽപരിപാലകൻ എൻ്റെ പുണ്ടരീകാക്ഷൻ ഈ ശ്രീമന്നാരായണൻ അച്യുതൻ്റെതായ ഇച്ചിക്കല്ല അച്യുതൻ്റെതായ കടാക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈ മലർത്തി അപേക്ഷിച്ച് പോരുന്നുണ്ട്. സങ്കടങ്ങളുണ്ട്, ഭയങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? കാരണം ഭയങ്ങളുണ്ട്, ഭയപ്പാട് പെട്ടു ഒരുപാട്. ശ്രീമന്നാരായണൻ കലിയുഗം മുൻപേതമായിട്ട് കരളാഗ്നിയെങ്കിൽ കത്തിജ്വലിച്ചു പോരുന്നതായ ആ അനുഭവത്തെ വരുത്താണ് തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതായ അനുഗ്രഹത്തെ. ജീവന് സാക്ഷിയാണ് അഗ്നി അല്ലേ? ജീവന് സാക്ഷിയാണ് അഗ്നി. ശരീരത്തിൽ നിന്നും എന്നാണോ അഗ്നി വിട്ടുപോവുക അന്ന് മരണമാണ് ഭഗവാനെ. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ എന്നുള്ളതായ ഒരു പാശത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളാണല്ലോ കരം പിടിച്ച് കല്ലാടി കൊടുത്തില്ലേ ഹരം അല്ലേ? ജനനം മുതൽ മരണം എന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാശത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് വിധി എഴുതിയിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മാവിന്റെ വിധിയും ചിത്രഗുപ്തന്റെ രേഖയും അതിനൊരുത്തന്റെ പഴുതുമില്ല. എന്നാൽ പാലനകർത്താവായിരിക്കുന്ന പരദേവത പാലിച്ചു പോരണമെങ്കിലോ മരണമെന്നിരിക്കുന്ന പാശം ഒരു വശത്തുനിന്ന് വെളുത്ത എലി എന്നിരിക്കുന്നതായ അല്ലെ പകലും, പിന്നൊരു വശത്തുനിന്ന് കറുത്ത എലി എന്നിരിക്കുന്നതായ ഇരുട്ടും കരണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കൂട്ടിമുട്ടാമല്ലേ? കാരണം അതിനകത്ത് വേണമെല്ലാം. ജന്മാന്തരാകൃതം പാപം വ്യാധിരൂപേണ ചായതേ തൽ ശാന്തിരൗഷണം ജപഹോമാർച്ചനാധിപി. മുൻപിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാപകർമ്മങ്ങൾ അറിയില്ല ഭഗവാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ എന്ന പോലെ ഇതാ എൻ്റെ ശരീരം, ഇതാ എൻ്റെ മനസ്സ്, ഇതാ എൻ്റെ ദേഹി ശ്രീമന്നാരായണന് അർപ്പിച്ചിട്ട് കരിയിച്ച് കളയില്ല ഭഗവാൻ. കരയാൻ ഇടവരുത്തില്ല ഭഗവാൻ അല്ലേ? തിരുവരുത്തടോണം കരയാനും കരിയിച്ചു പോരുവാനും വഴിവരുത്താണ് തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ പരദേവത. കോതാർത്ഥ പരമേശ്വരി എന്നിരിക്കുന്നതായ കുളിർ ജലത്തിനകത്ത് വാരിക്കോരി അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നതായ പുണ്യജന്മം ജകാരം ജന്മമുച്ചതേ പകാരം പാപനാശിനി അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളതായ ആ പാപനാശിനിയിൽ ഇതാ ഭഗവാൻ നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്ന കറ കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെ അഗ്നിയിൽ ചുട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണതയായിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ നഗ്നനേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കണ്ടറിയുവാനായിട്ട് ഇതാ ഈ കുരുത്തോല നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന പുണ്യവിഗ്രഹം പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അലങ്കാരങ്ങളില്ല എനിക്ക് അല്ലേ? സ്വർണം കൊണ്ടോ വെള്ളി കൊണ്ടോ വേണ്ട എൻ്റെ പരദേവത എന്ന് പാളായിപ്പറപ്പൻ വെള്ളിക്കടിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാർത്ഥം അന്നിതാ കുരുത്തോല സാക്ഷിയായിട്ട് അല്ലേ നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്ന മുൻപിൽ. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മന്ത്രവാദി എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ തന്ത്രിമാരില്ലേ? എങ്ങനെ കൈയെടുക്കണോ ഭഗവാനൊന്ന്? കൈയെടുക്കാലോ അല്ലേ? അങ്ങനെ തന്ത്രിമാരെ തന്ത്രി പാച്ചേരി തന്ത്രി അല്ലേ? അങ്ങനെ മരിക്കാനത്തെ തന്ത്രി, ചുള്ളിക്കാനത്തെ തന്ത്രി, ശേഷം കോതാർത്ത തന്ത്രി, ശേഷം ആജിലത്തെ തന്ത്രി, ശേഷം നാരമ്പടുത്തത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മസഭ തന്ത്രിമാരെ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ ഇരുട്ടിൽ തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠം അല്ലേ? അതിന്റെ കുളിർമയും അതിൻ്റെതായ ആ പ്രകാശവും തെളിഞ്ഞു കാണാനെങ്കിൽ ഇരുട്ടാവണം അല്ലേ? സൂര്യപ്രകാശത്തെയോ പ്രകാശമേറ്റ പ്രപഞ്ചത്തിനും പ്രകാശം നൽകിയ പ്രഭാചകന്റെ പ്രദീപ്തമായിരിക്കുന്ന കഥകളെ കൊണ്ട് ആനന്ദിപ്പിക്കാനല്ല, ഹൃദയക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്നതായ വിശ്വംഭരനെ അല്ലെ തന്ത്രി കുടിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യജനം യാചനം ദാനം പ്രതിഗ്രഹം അധ്യായനം അധ്യാപനം എന്നിരിക്കുന്ന ഷോഡശ ഉപചാരങ്ങൾ അല്ലേ? പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ, അതിഥി യജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം എന്നിരിക്കുന്നതായ
പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളിലോട് കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ തന്ത്രിവര്യന്മാർ ഇന്നത്തെ ദിവസം കോതാർത്ഥ പരമേശ്വരി എന്നിരിക്കുന്ന ആ പടിഞ്ഞാറേ സോപാനമാധാരമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളതായ ഈ അരിവളയം കണ്ടമാധാരമായിട്ട് പൊന്മുത്തായിരിക്കുന്ന പരദേവതയെ ഒന്ന് സാക്ഷിയായിട്ട് എൻ്റെ തന്ത്രി കണ്ടുപോരാം. അതിൻ്റെ മുൻപിൽ ചരണകൃതം വാ കായജം കർമ്മജം വാ ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാ അപരാധം വിഹിതം അപഹിതം വാ സർവമേധാക്ഷമസ്വ ശിവശിവകരുണാബ്ദേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭു എന്നും ശിവച്ച ഹൃദയം വിഷ്ണു എന്നും വിഷ്ണുച്ച ഹൃദയം ശിവമെന്നും ഭേദങ്ങളില്ലല്ലോ അല്ലേ തന്ത്രി? എങ്ങനെ കവിഴുത്ത് 2 പന്തി അടിക്കാമെന്നോ അല്ല മലർന്ന് 2 പന്തി അടിച്ചാൽ മതി എന്നോ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനകത്ത് തന്ത്രിമാരെ? ഏറെ കാലമായിരിക്കുന്ന കാലനേരത്തെങ്കിൽ വൈകിയ വേളയാണ് വിശ്വംഭരൻ അങ്ങനെയുള്ളതായ അഗ്നിയോട് മല്ലടിച്ചു പോരുന്നത് കാണുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടാവാം, സങ്കടമുണ്ടാവാം. അതിലുപരിയായിട്ട് മഹാലോകർക്ക് അല്പമായിരിക്കുന്ന തിരുമുടി പ്രസാദവും ഏറ്റുകൊടുക്കേണ്ട പുണ്യവേളയാണല്ലോ അല്ലേ തന്ത്രി? ആ വേളയെ ഭഗവാൻ തട്ടി നീക്കിയെന്ന് വരുത്തുന്നില്ല. പെടിങ്ങനെ ഞാൻ 2 പന്തി അടിച്ചിട്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മസ്വതന്ത്രിമാരെ ശേഷം കൊതാട്ട തന്ത്രി സന്തോഷം ക്ഷമ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ തന്ത്രിമാരെ? ഇപ്പോഴത്തെങ്കിൽ അനേകം മൊഴികളില്ല കേട്ടോ. ഗുണഭരണം എന്നിരിക്കുന്ന പഞ്ചക്ഷരങ്ങളെ എടുത്ത് മാത്രം വിശേഷിക്കട്ടെ ഭഗവാൻ. നല്ലതും നാലാമത്തതുമായിരിക്കുന്നതായ നരഹരിമൂർത്തിയുടേതായ നരസിംഹാവതാരത്തെ നരന്മാരുടേതായ ആ നഗ്നനേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കണ്ട് ആനന്ദിച്ചു പോരുവാൻ അല്ലെ വിളക്കിലേക്കോല രക്ഷണമേ എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുന്ന കാലവും നേരവുമാണ്. ആ പുണ്യവേളയിലാണ് വിശ്വംഭരൻ അനേകം മൊഴികളെല്ലാം അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്നതായ ഭക്തിയുടെ താളിയോലകളിൽ എഴുതിക്കുത്തി പ്രമാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുപരിയായിട്ട് വിശ്വംഭരൻ ഇല്ല പറയാനായി അല്ലേ തന്ത്രി? ആയതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി കിടക്കട്ടെ ഗുണഭരണം. ശേഷം സന്തോഷം വിശുദ്ധമിക്കുന്ന വിശ്വനാഥന്റെ ശുഭാവതാരം പുലർക്കാല വേളയെങ്കിലല്ലേ ആ കണ്ടിരിക്കുന്ന മാത്രമെങ്കിൽ അല്പമായിട്ടൊന്ന് സർവ്വസേവ ചെയ്യുക ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ. കോതാർത്ഥ പരമേശ്വരി എന്നിരിക്കുന്നതായ ആ പരാശക്തിയുടേതായ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായ പരമാർത്ഥം. ശേഷം പോയിക്കോ മനസ്സിലെല്ലാം മനസ്സിലോ കോട് മനസ്സിലേക്ക് പോയിക്കോ. മഹാദിവി സാമൂര്യം സർവ്വപാപാഗ്നി പ്രണതോസ്മി ദിവാകരൻ എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ പലതും ചിലതും നാട്ടിനകത്ത് നടന്നു പോരുന്ന കാലത്തെങ്കിൽ നാർത്തികന്മാരാൽ നരകമുഖം നയിക്കുന്ന അല്പബുദ്ധിയും അല്പായുസമുള്ളതായ അനുഭവത്തെങ്കിൽ ആയുധങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെ കൊടുക്കും. നാലുവശം അതിൻ്റെതായ പൊന്മുകുളി തന്നെയാണല്ലോ. ശ്രീകോവിലും ചുറ്റുമതിലും ചുറ്റമ്പലവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഉയർന്ന് കാണുവാനും സംരക്ഷണമൂർത്തി എന്നിരിക്കുന്ന സംരക്ഷണത്തെ തന്നു കൊടുത്തു പോരുവാനും
ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഈ കലികാലത്തിനകത്ത് വരുന്നതായ ആ ചണ്ഡമാരുതിന്റെ കാറ്റും അല്ലെ ഇടിയും മിന്നും ഒക്കതിനാലും തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് കരുത്തുള്ള ഏക വസ്തു മാത്രമാണ് പൊന്മുകുളി. അല്ലേ? കാരണം അതാണല്ലോ എൻ്റെ കാരണം. അതിൽ പരം മറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ. ചുറ്റും അതിലുണ്ടായിട്ടും ശ്രീകോവിലുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. അല്ലേ? കാരണം അങ്ങനെയുള്ളതായ പൊന്മുകുളി തന്നെയാണ് എന്നും എടുത്തു കാണുവാനുള്ളതായ പൊൻപ്രഭയായിട്ട് എപ്പോഴും കൈവിടാൻ നിൽക്കണം. എൻ്റെ ദേവത എന്റെ പ്രദേവതേ, അച്ചിയുടേതായ ഇച്ചയില്ലാത്തതായ ആ മനസ്സോട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതായ എന്റേതായ ശ്രീമന്നാരായണന്റെ മുന്നിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ശരീരഫലമാണോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം? അല്ല, മനോബലം. തന്നു പോറിയണം ഭഗവാൻ. അല്ലെ? എന്നും ദുഃഖവും ദുരിതവും എനിക്ക് അല്ലെ അകറ്റിയിട്ട് സൗഖ്യത്തെയും സങ്കടത്തെ ദൂരീകരിച്ചിട്ട് സന്തോഷത്തെയും അങ്ങനെ തന്നുപോരുവാൻ കൈവല്യപൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന പരദേവത തന്നെയാണ് പാലനകർത്താവായിരിക്കുന്നതായ ആ പരദേവത. അല്ലെ? പാലാഴി അതിന് മണാളൻ അഖിലേന്ദ്രശായി ആയിരിക്കുന്ന പരദേവത. സാധിച്ചതാണോ ഇത്? ബാധിച്ചതാണോ ഇത്? അല്ല, മനഭക്തിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്നിരിക്കുന്നതായ വിധിയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്നിരിക്കുന്ന കൊതിയുടേതായ മുൻപട്ടം മറ്റൊന്നും നോക്കിയില്ല. ബ്രഹ്മദേവൻ വിളിച്ചാലും കേൾക്കില്ല ഞാൻ, ശിവദേവൻ വിളിച്ചാലും കേൾക്കില്ല. ഭക്തന്മാരെന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടേതായ മനസ്സിനകത്ത് കുളിക്കുന്നതായ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടാവുന്ന പരദേവത. ഇത് നമ്മളെ മാനം പക്കത്ത് അല്ലെ? പക്കത്തെ മാനം നമ്മൾക്ക് എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. കുമ്പിടായി 300 വില്ലിൻ്റെതായ തട്ടകത്ത് അവരുടെ കുഞ്ഞുകിടാങ്ങളുടെ കൂടെയും എന്റേതായ പാദത്തിങ്കൽ തൊട്ട് നമിക്കാനുമുള്ളതായ മഹാഭാഗ്യം കിട്ടിയത് കുളവഞ്ചി എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ ഉന്നതനം അല്ലെ ജന്മമാണ്. എവിടെയും കടം പറയാൻ വഴിവരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? വിളിച്ചപ്പാടാ. മറ്റൊരു തൻ്റെതായ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തുവാനുള്ളതായ വഴിയും വരുത്താണ് തക്കവണ്ണം. അല്ലെ? കലിയുഗവരദായകനായിരിക്കുന്ന ജീവപ്രപഞ്ചത്തിന് ആനന്ദമൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളതായ നരഹരി മൂർത്തി തന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ ജലപദം ബീജമാവുന്നതിന് മുൻപിൽ അത് ക്ഷീരമായിരുന്നു. അല്ലെ? ബീജമായപ്പോഴോ ഭക്തിയുടേതായ മുന്നിൽ തലകുനിഞ്ഞതായ പൊൻകതിരായി തീർന്നു. ചട്ടയല്ലാത്ത വസ്തുവായി. ആ ചട്ടയില്ലാത്തതായ വസ്തുവിനെ അല്ലെ വിശ്വംഭരൻ തന്നെ ആവണം കൊയ്യുന്നത്. അന്ന് വരെ എവിടെയും തലകുനിയാൻ വഴിവരുത്താണ് തക്കവണ്ണം എന്റെ ശ്രീമന്നാരായണൻ ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ച് കണ്ടെടുത്ത് പോരിയണം എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവം. കുടുപ്പാടി എന്നിരിക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറ്റെ ആധാരമായിട്ട് പൂവും നീരും വെച്ച് പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്ന പരദേവതയെ എട്ടില്ലം എന്നിരിക്കുന്ന നരികുലത്തിൻ്റെതായ മുന്നിൽ വലിച്ചെറിയുന്നതായ അനുഭവം പിന്നിലൊരു ദുഷ്ടശക്തിയുടെ പിൻബലമാണെന്നല്ലേ കരുതേണ്ടത്? അല്ലേ? സ്മരണശക്തി കൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദനും ഗുണകീർത്തന ശക്തി കൊണ്ട് നാരദനും വാത്സല്യ ശക്തി കൊണ്ട് യശോദയും പലനും പലവിധ ശക്തി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഈ രൂപത്തിൽ കാണാൻ പിന്നിലൊരു ഭയമുള്ള ശക്തിയും അല്ലെ അഹം എന്നിരിക്കുന്നവൻ്റെതായ ആ മതത്തെ അടക്കേണ്ടതായ ആ പൊരുളുമായിട്ടാണ് കിട്ടിയതോ എട്ടില്ലം കുഞ്ഞുകിടാങ്ങൾക്ക് ആ പശുവായിരിക്കുന്ന പാലന്താഴിയുടെ ആ ഓർമ്മ ദിനമായിട്ട് കാണാത്തേ കേട്ടോ. പാലന്താഴി കണ്ണിന്റെ കരം പിടിച്ചിരിക്കുക അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാത്മ പരമ്പൊരുളായിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തെ ചെറുതായിരിക്കുന്നതായ രഥമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ക്ഷീണം വരുത്തി എന്റെ പരദേവത ഭയങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ട് എങ്കിലും അതെ അതിനെല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് തരുവാനായിട്ട് എൻ്റെ പരദേവത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനെ അതെ വാ എൻ്റെ 9 കല്ലാടിമാര് വാ. കാൽപ്പണത്തിന് പോലും വിലമതിക്കാത്തതായ ഒരു ഫീൽ തന്നിട്ടുള്ളതായ കാലിച്ചെറുക്കൻ കയ്യിലാത്തതായ കന്നിനെ കൊണ്ട് അല്ലെ അനുഭവത്തിൽ പൊഴിച്ചിരിക്കാം. എന്റെ കണ്ണപുരത്ത് എങ്ങനെ ത്രിവത്സരം എന്നിരിക്കുന്നതായ അല്ലെ അനുഭവങ്ങൾ സത്വഗുണം തമോ ഗുണം രജോ ഗുണം നിന്നിരിക്കുന്നതായ 3 ഗുണത്തോടും ചേർന്നിരിക്കുന്നതായ ആ പരാശക്തി ചുരുമണിയുടേതായ പുണ്യമണ്ണിനകത്ത് ഏതാനും കെഴുതിയും കിടവിലയും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ദുഃഖദാരിദ്ര്യത്തെ വരുത്തിയോ? കേൾക്കട്ടെ ഭഗവാൻ. 3 വത്സരം കഴിഞ്ഞില്ലേ തന്ത്രി? കഴിഞ്ഞു. വിശ്വംഭരൻ എന്നിരിക്കുന്ന വിശേഷനാഥന്റെ ശുഭാവതാരത്തെ കണ്ടു. ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ആ പൊൻവൃക്ഷത്തിന്റെ അടിയിൽ അല്ലെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരിക്കുന്ന പരദേവതയുടേതായ നിൽക്കുന്നതായ എൻ്റെ പാവൂർ മന്ത്രവാദി
എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ പാവൂർ തന്ത്രിമാരും അജിരത്ത് തന്ത്രി, അനുഭവത്തിൽ കോതാർത്ഥ തന്ത്രി, പാത്തേരി തന്ത്രി, കുടുംബി തന്ത്രി, ചുള്ളിക്കാനത്ത് തന്ത്രി, ശേഷം നാരമ്പാടി തന്ത്രി, അങ്ങനെ ബ്രഹ്മസഭ തന്ത്രിമാരോടും ശേഷം എങ്ങനെ സമസ്ത എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ എൻ്റെതായ സംഘങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, സാരോഗ്യ സാരോഗ്യ സാമീപ്യ സായുജ്യ സാലക്ഷ്യത്തിങ്കൽ സത്സംഗം കൊണ്ട് സത്കർമ്മങ്ങൾ നടത്തണം അല്ലെ തന്ത്രി. സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് സദ്ഗതി ഉണ്ടാവണം, സദ്ഗതി കൊണ്ട് സത്കീർത്തി ഉണ്ടാവണം, സത്കീർത്തി കൊണ്ടാവണം സായുജ്യങ്ങൾ. സത്സംഗത്തെ നിസ്സംഗത്വം, നിസ്സംഗത്തെ നിർമോഹത്വം, നിർമോഹത്തെ നിശ്ചലതത്വം, നിശ്ചലതത്വേ ജീവൻ മുക്തി, മുക്തിക്ക് ആധാരമായിട്ട് ജീവിതം. സംഘത്തിനകത്ത് മുൻപേറുമായിട്ട് എൻ്റെ കുടിയിടാങ്ങൾക്ക് എന്തോ നെക്കര വളമല കടറുണ്ടായി എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നാരമ്പാടി ഇടപെടണോ, നാരമ്പാടി കുത്തുന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെങ്കിലും ശേഷം തിരുവായിൽ കുത്തിടണോ, ശേഷം കടമുറ്റാമേ എന്തോ ഏതാനും പറയാനുണ്ടോ ഇപ്പോഴും. അല്ലാണ്ട് തക്കവണ്ണം വേറെ ഏതാനും കെടുതിയോ അഞ്ഞാറോ പൊഞ്ഞോറോ എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ. അത്ര പേര് ദുഃഖദാരിദ്ര്യങ്ങൾ വരുത്താണ് തക്കവണ്ണം കൊതാർത്ഥ പരമേശ്വരിയുടെ പുണ്യമണ്ണിനകത്ത് ആ തായിരസം നുകർന്നതിൻ്റെതായ പരിണിത ഫലം അനുഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴും അല്ലെ. ആ തായിരസം നുകർന്നിരിക്കുന്നതായ പുണ്യവേളയെങ്കിൽ ഇതാ മറുമന്തൽ എന്നിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറേ സോപാനമാധാരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇനിയത്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കർമ്മത്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കട്ടെ ഞാൻ. കാരണം വൈകിയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളല്ലേ. ശേഷം അവരവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ അനുഭവത്തെ അർഹിക്കുന്നതായ പൊന്നും സിംഹാസനവും അർഹിക്കുന്നതായ പൊന്നും കിരീടവും ചൂടാനുണ്ട്. അപ്പോഴാവട്ടെ കേട്ടോ. കൃതമേ ദക്ഷിണേഹസ്തെ ജയമേ സർവം അഹിതാഹ എന്ന് വലകരത്തെങ്കിൽ കൃതിയും ഇടകരത്തെങ്കിൽ ജയവും നിങ്ങളിലേക്ക് നിറയുന്നതായ കാലനേരത്തെങ്കിൽ വിശ്വംഭരം വേണ്ടുവോണം മൊഴികളെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് അനേകം ചൊല്ലിയിട്ട് പാലാഴിവാസൻ അല്ലെ ആ മണാള അജയത്വശാലിയായിരിക്കുന്നതായ ശ്രീമന്നാരായണന്റെ മുന്നിൽ അല്പമായിട്ട് കീർത്തനവും ആലാപനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇതാ ഞങ്ങൾ എന്നിരിക്കുന്ന മുന്നിൽ വന്ന് അല്ലെ കൈകൂപ്പാനും അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ളതായ മഹാഭാഗ്യം സുഹൃത കർമ്മജൻ അല്ലെ ജന്മമൊഴിന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ ഈ നാമവും അല്ലെ ഈ യശസ്സും കീർത്തിയും അതിൽ പരം മറ്റൊന്നുമില്ല അല്ലെ. മഹാശ്രേഷ്ഠതയെ അളന്ന് തൂക്കിയെടുത്തത് തുളസിയിലെ കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് വിശുദ്ധൻ എന്നിരിക്കുന്ന പച്ചത്തുകലും കുളിർ വെള്ളവും അല്ലാണ്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ആ നാരായണ സ്മരണ കൊണ്ട് കുലധർമ്മകാരിയായിട്ട് വാഴുവാനുള്ളതായ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാവണം വൈദങ്ങളെ. 3 അനുഭവങ്ങളുണ്ട് സ്ത്രീത്വത്തിന് അല്ലെ. ഒന്ന് ലക്ഷ്മിയാണ് അല്ലെ തന്ത്രി, പിന്നൊന്ന് സരസ്വതിയാണ്, പിന്നൊന്ന് ആർക്കും വേണ്ടാത്തതായ ജ്യേഷ്ഠയാണ്. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ആവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും നാവിൻ തുമ്പത്ത് സരസ്വതി വിളയാടിയിട്ട് സർവലക്ഷണത്തോടു കൂടിയിട്ട് സിന്ധൂരമണിയുന്ന പൊന്നെറ്റിയെങ്കിലും അല്ലെ വർണ്ണമാല്യം ചാർത്തിയിരിക്കുന്നതായ ആ കഴുത്തിനകത്ത് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ആ ചാർത്തിനകത്തും ശേഷം സൗന്ദര്യം എന്ന് മതിപോരാ എന്ന് കരുതി ധരിച്ചു പോന്നതായ വസ്ത്രത്തിൻ്റെതായ വില മതിക്കാത്ത അനുഭവത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതെ കേട്ടോ കേട്ടോ വൈദ്യങ്ങളെ. ധനം കൊണ്ട് എന്തും വാങ്ങിയെടുക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, ഏത് വസ്ത്രമാണെങ്കിലും വേണ്ടി വാങ്ങിയെടുക്കാം. അതിലാണ് സൗന്ദര്യമെന്ന് നിശ്ചയിക്കണ്ട നിങ്ങൾ. വീണുടഞ്ഞാൽ വൈകല്യങ്ങൾ വന്നാൽ അല്ലെ തന്ത്രി അല്ലെ, അംഗവൈകല്യങ്ങൾ വന്നാൽ തീർന്നു നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം. അപ്പോൾ ആ സൗന്ദര്യത്തിന് മതി മറക്കാതെ പരാശക്തി സ്വരൂപിണി എന്നിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ കടാക്ഷത്തിനും ശ്രീമന്നാരായണൻ എന്നിരിക്കുന്ന പാലാഴിവാസൻ്റെതായ അനുഗ്രഹത്തിനും എന്നും പാത്രീഭൂതരായിട്ട് അല്പമായിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിത്യവും നല്ലവണ്ണം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് അടിച്ചു തെളിയും അന്തിത്തിരിയും ശുദ്ധാശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വൈദങ്ങളാ മഹാലോകരോടും നേതരോടും തന്നെ കേട്ടോ പരിപാലിച്ച് കണ്ടെടുക്കാം. എടുപ്പിക്ക് കല്ലാടിമാരെ വാദ്യം എടുക്കുമോ അകമ്പടി അങ്ങനെയുള്ളതായ അനുഭവത്തിൽ താഴത്ത് മുട്ട ഒഞ്ചേത്ത അകമ്പടി മീത്തല മുട്ട ഒഞ്ചേത്ത അകമ്പടി വിശേഷിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട 9 ഇല്ല. ശേഷം കാരണം മനുഷ്യങ്ങളെ പല കാലങ്ങളായിട്ട് കാളിയമർദ്ദനമാടിയ ഭഗവാൻ, കാളിയമർദ്ദനമല്ല കാളിയകന്റെ ദർപ്പണമടക്കിയ ഭഗവാൻ
കാളികന്റെ ദർപ്പത്തെ അടക്കുന്ന കാലനേരത്തെങ്കിൽ അത് മാത്രം നോക്കിയിട്ടില്ല ഭഗവാൻ, കാളിന്തിക്കും മോക്ഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കാളികന്റെ ദർപ്പം അടക്കിയത് മാത്രമല്ല, കാളിന്തിക്കും മോക്ഷം കൊടുത്ത ഭഗവാൻ ആരുടെ ദർപ്പത്തെയും അടക്കാനല്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതും നിങ്ങൾ എന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ ഉദിച്ചപ്പോൾ അതിനെ മറ കാണാൻ തക്കവണ്ണം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നും അല്ലെ ഒക്കെ ശരം പിടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഹൃദയം തെളിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അതിനകത്ത് കോർത്തിരിക്കുന്നതായ ആ പുണ്യപുഷ്പത്തിൻ്റെതായ ഹാരത്തെ ഞാനെന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടത്തിങ്കിലേക്ക് അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗജക്കുട്ടിക്ക് അല്ലെ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷത്തിലും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗജക്കുട്ടിക്ക് ചാർത്തിയിരിക്കുന്നതായ മാലയാ അല്ലല്ലോ അല്ലേ? കാരണം വണ്ടിൻ്റെതായ അല്ലെ ദോഷം കൊണ്ട് പലതും വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, ആയതുകൊണ്ട് പൂൻ തണ്ടുല പങ്കുപൊട്ടി ഇവര് സ്വർണം മലർന്നാകിൽ 1000 ആരോഗ്യവർദ്ധനം ചെരിഞ്ഞെന്ന് മലർന്നാകിൽ പിന്നീട് ശേഷം ഭവിഷ്യത്ത് ഭൂമിയോട് തട്ടിയിടയിൽ ഭൂസ്പർശം എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കൈ മലർത്തി അപേക്ഷിക്കണം. ഭഗവാനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൂടാണ്ട് തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹോപാഗ്രഹങ്ങളെ ഒപ്പതിനാലും സഫലീകരിച്ച് തരുവാൻ തക്കവണ്ണം കൈവല്യമൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന എന്റെ പരദേവത അടൂർദേവനും മധൂർദേവനും കാവ്യദേവനും കടിപ്പുറത്ത് ദേവനും അങ്ങനെ ഓരംകുളത്തെ ശാസ്താവ് എന്നിരിക്കുന്ന ഉറവ് പറ്റാത്ത പുണ്യമണ്ണും അതിലുപരിയായിട്ട് കോതാർത്ഥ പരമേശ്വരി എന്നിരിക്കുന്ന 3 മൂർത്തികൾക്കും ആധാരപാത്രമായിരിക്കുന്നതായ ആ ശാക്തേയ സ്വരൂപിണിയും അങ്ങനെയുള്ളതായ അമ്മയുടെ പുണ്യമണ്ണിൽ വാക്ക് അല്ലെ വാഗ്ദേവിയാണ്. അക്ഷരത്തിന്റെ നിറക്കൂട്ട് കൊണ്ടുമല്ലല്ലോ അല്ലെ വാഗ്ദേവിയെ അല്ലെ. ധാരാളം ജലമുള്ള മഹാസമുദ്രം ഞാനെന്നിരിക്കുന്ന 1 കുടം ജലം ചേർക്കണ്ടല്ലോ അതിന് വേണം. കാരണം വേണ്ട. അപ്പോൾ 51 അക്ഷരാളി കരകലിത തന്നുലതേ വേദമാകുന്ന ശാഖയെ 99 മുക്കും കുസുമതധീരേന്തുന്ന പൂന്തേൻ കടമ്പേ സമ്പത്താൽ ഡംബപ്രസവന സുഖോപാത സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചെമ്പത്താൽ പിൻവിടുന്നൻ കടലിലെ വലയാധീശ്വരി വിശ്വനാഥെ പ്രാർത്ഥിക്കുമാറാവട്ടെ പരാശക്തിയെ. അങ്ങനെ വിശ്വംഭരൻ്റെതായ മുന്നിൽ കൈ മലർത്തിയിരിക്കുന്ന അനുഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ അല്ലെ. പോരെ അല്ലെ. ഭക്തിയുടേതായ ജലം പകരണം. ആ നനച്ചാലോ തലതെടുപ്പ് തീർച്ചയാണ്. ആ തലതെടുപ്പ് ഉയർച്ച തന്നെയല്ലാതെ വേറിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കൈ മലർത്തിയിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഗുണം വരണം. ഇനിയെത്തെങ്കിൽ അല്പമായിട്ട് എങ്ങനെ തിരുമുടി പ്രസാദം എടുത്തു കൊടുത്താലോ അല്ലെ, അതിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യും. പരമേശ്വരൻ ജലം എടുത്തിരിക്കുന്ന കനകചൂർണം അല്ലെ, 96 മഹാവ്യാധിയെയും തച്ചടക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതായ പ്രസാദമാണ്. വ്യാധിയെയും നീക്കിപ്പോരുന്നതായ സിദ്ധൌഷധം വാങ്ങണം അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണോത്തവന്റേതായ കൂപത്തിൽ അല്പത ശേഷം നെല്ലിക്കത്തിയ പാലാത്തിയ പറക്കാത്തിയ ഓളം കൊടുത്തിയ തേരം കൊടുത്തിയ കുറ്റിപ്പുറത്തിയ പടയും കൊടുത്തിയ ബൊമ്മാണെത്തിയ ശേഷം വെട്ടില്ല മെല്ലിപ്പുറ